مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج کی ہماری تلاوت پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اس کی پہلی آیت سے لے کے 5ویں آیت تک۔ اور سام کل دشتی جانوروں سے جن کو خداوند خدا نے بنایا تھا چلاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا، کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ عورت نے سام سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا، ورنہ مر جاؤ گے۔ تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ آج ہمارا عنوان ہے سانپ اور انسان۔ یہ کوئی جوڑ نہیں، کہاں انسان جو خدا کی صورت اور شبیہ پر بنا ہے، کہاں ابلیس شیطان جس کی پہلے صورت اور تھی پھر اور ہو گئی۔ اس کا نام تھا صبح کا روشن ستارہ، پھر یہ تاریکی کا فرزند بن گیا۔ پھر جب دیکھا کہ میں تو آسمان سے نکال دیا گیا ہوں، پھر میں اب آدم اور حوا کو بھی باغ میں نہیں رہنے دوں گا۔ یہ خدا کی صورت اور شبیہ پر بنے ہیں، ان کی صورت اور شبیہ خدا والی نہیں رہے گی۔ شیطان جو منصوبہ بناتا ہے جان فشانی سے بناتا ہے، پوری طاقت لگا دیتا ہے ہمیں گرانے کے لیے۔ ہمارے پاس شیطان کے لیے کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو منصوبے ہیں اپنے لیے، بچوں کے لیے، دوستوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، خدا کے لیے ہمارے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ بڑے عجیب طریقے سے اس نے گفتگو کا آغاز کیا۔ ایک کتاب ہے ابلیس کے منصوبے، اس کے پہلے صفحے پر یہ لکھا ہے کہ وہ کس طرح باغ میں داخل ہو رہا ہے، تصویر بنی ہوئی ہے۔ اس نے 3 بار خدا کا نام لیا، اس نے 3 بار خدا کا نام لیا، 3 بار خدا کا نام لیا، اس نے 3 بار خدا کا نام لیا۔ پیدائش 3 باب کی 1 تا 5۔ اور سام کل دشتی جانوروں میں سے جن کو خداوند خدا نے بنایا تھا چلاک تھا، اور اس نے شیر، ببر، ہاتھی، گینڈا، ریچھ، بھیڑیا، بڑے بڑے جانور ہیں، بڑی بڑی بلائیں ہیں، لیکن کلام نے اس کی تعریف کی ہے، یہ سب سے زیادہ ہوشیار تھا۔ تو کام کیا کیا اس نے؟ چلاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا، کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ خدا کے ساتھ اس کا کوئی رابطہ نہیں، خدا کے ساتھ اس کا کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ خدا کا نام لے لیا، اس نے خدا کا نام لے لیا۔ زبور نویس میں لکھا ہے، خدا شریر سے کہتا ہے، خدا شریر سے کہتا ہے، تو میرے عہد کو زبان پر کیوں لاتا ہے؟ جب کہ تربیت سے تجھے عداوت ہے، میری باتوں کو پیٹھ پر پھینک دیتا ہے۔ خدا چیلنج کرتا ہے گناہگار کو میرا نام کیوں لیتا ہے؟ تیرا منہ ناپاک ہے، تو میرے پاک نام کو اپنے ناپاک منہ سے کیوں لیتا ہے؟ مسیح خداوند نے فرمایا ہے، تم مجھے اے خداوند کیوں کہتے ہو، جب کہ میرے حکموں پر عمل نہیں کرتے؟
تو خدا خدا کرنا، تو خدا خدا کرنا، اللہ اللہ کرنا، اللہ اللہ کرنا، مولا مولا کرنا مولا مولا عادت کرنا ہو چکی ہے۔ عادت ہو چکی ہے۔ پڑھو۔ عورت نے سام سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔ تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خداوند جانتا ہے کہ جس دن تم پھر خدا کا نام لے لیا، پھر خدا کا نام لے لیے۔ اس پر شرم نہیں آتی خدا کا نام لیتے ہوئے۔ اس کو شرم نہیں آتی خدا کا نام لیتے ہوئے۔ میں شیطان ہوں، میں شیطان ہوں، خدا کا مخالف ہوں، خدا کا مخالف ہوں، اس کے لوگوں مخالفوں کا مخالف ہوں، اس کے فرشتوں کا مخالف ہوں، اس کے فرشتوں کا مخالف اس ہوں، کے سارے کام کا مخالف ہوں۔ اس کے سارے کام کا مخالف ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ کیا کر رہا آگے ہوں؟ بڑھو۔ تب سانپ نے عورت سے کہا تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک اور بد اگر کے گناہگار خدا کو بار بار پکارے، اگر گناہ گار خدا کو بار بار پکارے، اللہ اللہ کرے، خدا خدا کرے، خدا خدا کرے، قدوس کرے، قدوس قدوس کرے، تو کیا وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ تو کیا وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ نام لے لیں۔ نام لینے سے نہیں۔ یہ امت یہ امت زبان اور ہونٹوں سے زبان اور ہونٹوں سے میری تعریف کرتی ہے، تو میری تعریف کرتی ہے، مگر دل مجھ سے دل ہے۔ تو ہونٹوں سے دعا سے پکارنا تو ہونٹوں سے خدا خدا پکارنا یہ ریاکاری ہے۔ یہ ریاکاری ہے۔ تو ریاکار بھی خدا کی باتیں میں داخل ہوگا۔ تو ریاکار بھی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا۔ متی 23 باب میں پورا باپ پڑھیں پورا باب پڑھیں خدا نے ریاکاروں کے حق میں کیا کچھ کہا ہے۔ تو دیکھیں خدا نے ریاکاروں کے حق میں کیا کچھ کہا ہے۔ ریاکاروں، فقیر اور فریسی، اے ریاکاروں، فقیوں اور فریسیوں، کافی کی اولاد، اے فی کی اولاد، سام کے بچوں، اے سام کے بچوں، ان کا ظاہر اور تھا باطن اور تھا۔ ان کا ظاہر اور تھا اور باطن اور تھا۔ جتنے بڑے بڑے قوال ہیں، جتنے بڑے بڑے قوال ہیں، گلوکار ہیں، گلوکار ہیں، ظاہر اور باطن اور، ظاہر اور باطن اور بڑے ہیں، بڑے لیکچرار، بڑے بڑے لیکچرار، پی ایچ ڈی کی بھی ہے، پی ایچ ڈی کی بھی ہے، ظاہر اور باطن اور۔ ظاہر اور باطن اور ہے۔ حقیقت میں انسان وہی نیک ہے حقیقت میں انسان وہی نیک ہے جس کی زبان اور دل ایک ہے۔ جس کا زبان اور دل ایک ہے۔ پھر بولو۔ حقیقت میں انسان وہی نیک ہے جس کی زبان اور دل ایک ہے۔ ہوا کے سامنے 3 بار اس نے خدا کا نام لیا۔ ہوا کے سامنے اس نے 3 بار خدا کا نام لیا۔ خدا نے گدی کا منہ کھولا تھا، خدا نے گدی کا منہ کھولا، خدا نے گدی کا منہ کھول دیا، گدی کا منہ کھول دیا، تو شیطان نے سام کا منہ کھول دیا، تو شیطان نے سام کا منہ کھول اس میں دیا، سما گیا، اس میں سما گیا، وہ بولنے لگا، وہ بولنے لگا، خدا خدا کرنے لگا۔ خدا خدا کرنے لگا۔ اس نے جو بھی کرنا تھا کر لیا۔ اس نے جو کچھ کرنا تھا کر دیا۔ اب پڑھیں ذرا ہمارا عنوان ہے سانپ اور انسان۔ ہمارا عنوان ہے سانپ اور انسان۔ آج میری عمر آج میری عمر 76 سال 76 سال 11 ماہ ہو چکی 11 ماہ ہو چکی ہے، 77 77 ہی ہو گئی۔ ہی ہو گئی۔ میں نے آج تک میں نے آج تک اپنی کانوں سے اپنے کانوں سے یہ مضمون کہیں نہیں سنا۔ یہ مضمون کہیں نہیں سنا۔ کتابیں پڑھی ہیں، پڑھی لکھی ہیں، کتابیں پڑھی ہیں، بڑی لکھی ہے، 8 لکھی ہیں، 6 لکھی ہیں، کتابیں پڑھی کون ہے؟ 8 6 کتابیں لکھی 6 ہیں، کتابیں لکھی اور پڑھی بہت ہیں، لیکن سانپ اور انسان کا ذکر یہ ایک ساتھ نہیں ہے، لیکن سانپ اور انسان کا ایک ساتھ ذکر نہیں آیا۔ ایک ساتھ۔ ایک ساتھ سانپ اور انسان۔ اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خدا نے بنایا تھا چالاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ فرمانے ربی تو کچھ اور تھا، اور یہ تھا کہ باغ کے سارے درختوں کا پھل کھاؤ، مگر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کا پھل تم نہ کھانا ورنہ اور نہ چھونا ورنہ تم مر جاؤ گے۔ اس کی ہوشیاری کیا ہے؟ اس کی ہوشیاری کیا ہے؟ کیا خدا نے سارے باغ کا پھل کھانے منع کیا؟ سارے باغ کا پھل کھانے سے منع کیا ہے؟ باغ کے مالک تھے، باغ کے مالک تھے، 24 گھنٹے باغ میں رہتے تھے، 24 گھنٹے باغ میں رہتے باغ تھے، انہیں کا تھا، باغ انہی کا تھا، پھل بھی ان کے تھے، پھل بھی ان کے تھے، ایک منع کیا، ایک منع کیا تھا، اس نے مجھ پہ بیان کیا، اور اس نے غلط بیان کیا۔ بولو۔ سانپ نے کس طرح اور کس انداز سے سوال کیا،
अम्मा हवा इसकी बातों में आ गई और खुदा ने हुक्म से रुगरदानी करके सजा पाई। पेशतर इससे कि सांप और इंसान के मुतल्लिक कुछ लिखूं, इसकी चंद एक किस्में लिखना ज़रूरी है। सांप हमारा दुश्मन है, तो अपने दुश्मन की चालों और हरकतों को समझना ज़रूरी है। नंबर 1, इफ़ी। ये सांप की बड़ी जहरीली किस्म है। नंबर 1, इफ़ी। ये सांप की बड़ी जहरीली किस्म है। इसको पकड़ना या इस पर काबू पाना बहुत मुश्किल है। इसकी उम्र तकरीबन 1000 बरस होती है। ये इंसान को कूद कर काटता है। मादा के 4 और नर के 2 दांत होते हैं। इस दुनिया में ना जाने कितने लोग हैं जो काफी लंबी उम्र पाते हैं और बगैर तौबा के मर जाते हैं। यसाया 65 बाब में लिखा है 20 आयत में, जो गुनाहगार 100 बरस का हो जाए, तौबा ना करे, वो लानती हो जाएगा। जो गुनाहगार 100 बरस का हो जाए और तौबा ना करे, वो लानती हो जाएगा। और लानती बनकर जहन्नुम में जाते हैं। नंबर 2, मकरना। मकरना के नाने सींग वाला, इसके सर पर एक छोटा सा सींग होता है। जिस इंसान को काटता है तो सारे बदन से खून निकलना शुरू हो जाता है और आदमी मर जाता है। जहाँ जहाँ इंसान के बाल हैं, ये सारे मुसाम खुल जाते हैं, तो सारे मुसामों से खून निकलता है। जब खून गया तो आदमी गया, तो सारे बदन से खून निकलना शुरू हो जाता है और आदमी मर जाता है। कलाम रुबानी में आया है, बेदीन अपनी बातों से पड़ोसी को हलाक करता है। ये भी है, जब हम गंदी निकम्मी गुफ्तगू करते हैं, जब हम गंदी निकम्मी को लोगों को जहर खिलाते हैं, ये भी जहर है। ये भी जहर है। मसीह खुदावंद ने कहा तुम्हारी बातों की अदालत होगी। मसीह खुदावंद ने कहा है तुम्हारी बातों की अदालत होगी। हर एक निकम्मी बात जो लोग मुंह से कहेंगे अदालत के दिन, आज नहीं, अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे। निकम्मी बातें कैसे मुंह से निकलती हैं? निकम्मी बातें कैसे मुंह से निकलती हैं? डाइजेस्ट पढ़ने से, नावल पढ़ने से, फैमिली रसाले पढ़ने से, रात भर नेट देखने से। फिर जो कुछ देखेंगे, जो कुछ पढ़ेंगे, वो बातें करेंगे। फिर जो कुछ देखेंगे, जो कुछ पढ़ेंगे, वही बातें करेंगे। मैंने ये देखा है, मैंने ये सुना है, तो जुबान गंदी हो जाएगी। खुदा के नाम लेने के काबिल नहीं रहेंगे। लेकिन खुदा शरीर से कहता है, तुझे मेरे आइन बयान करने से क्या वास्ता? तू गीत क्यों गाता है? तू दुआ क्यों मांगता है? तू हमदो सना क्यों करता है? तू हमदो सना क्यों करता है? मेरा काम क्यों करता है? मुझे नफरत है। नंबर 3, मकलता अलरास। ये सांप 3 बालिश्त होता है और इसके सर पर एक ताज सा रखा हुआ नजर आता है। आंखें सुर्ख होती हैं, बदन का रंग स्याही जर्दी माइल होता है। इसका काटना तो दरकनार इसको देखते ही जहर चढ़ जाता है। इसकी खूबसूरती, ये कैसा सांप है? ये एक ऐसा सांप है, ये जमीन पर हो, ये जमीन पर जानवर परिंदे दरख्त पर हो, परिंदे दरख्त पर हो, इसको देखेंगे जहर चढ़ जाएगा। आदमी देखे जहर चढ़ जाएगा। परिंदे गिर जाते हैं और फिर ये खा जाता है। आंखों में जहर है, देखने से जहर है। इतने बुरे बदकार लोग इतने बुरे बदकार लोग हैं, अच्छे लोगों की महफिल में आते हैं, वो अच्छे लोगों की महफिल में आते हैं, उनको देखते ही उनका गुस्सा आ जाता है। वो उनको देखते ही उनका गुस्सा उनको आ जाता है। गुस्सा उनको आ जाता है। महफिल में कैसे आ गए? ये इस महफिल में कैसे आ गए? मोहल्ले में एक कन्वेंशन हुई, मोहल्ले में कन्वेंशन हो रही थी। वो फादर
फादर साहब एक गुलूकार को लेकर आए। तो फादर साहब एक गुलूकार को ले आए, वो एक लड़की थी, वो एक लड़की थी, उसके साथी भी साथ आए। उसके साथी भी साथ आए। और दूसरे जो अदाकार था नंचाने से फादर साहब, अदाकार था नंचाने साहब से, जो अदाकार था जो दूसरा इलाका था, फादर साहब अदाकार जैसा थे, मंजारी थे, फादर साहब उस इलाके में जाते थे, इंचार्ज थे, वो पीछे बैठ गए। वो पीछे मैं बैठ स्टेज गया। पे नहीं जाऊंगा, मैं स्टेज पर नहीं जाऊंगा, यहाँ शैतान के लोगों का काम का, ये यहाँ शैतान के लोगों का, ये स्टेज खुदा का है, ये स्टेज खुदा का है, ये फरिश्तों का है, ये फरिश्तों का है, ये गंदे नापाक लोग क्यों आ गए? ये यहाँ गंदे नापाक लोग क्यों आ गए? खूबसूरती और इसका जहर दोनों पर गौर करें। खूबसूरती और जहर यकजा क्या है? ना जाने कितने लोग मर्द और औरतें देखने में आए हैं, मगर गुनाह का जहर इनकी जिंदगी में हुसन है, जवानी है, हुस्न है, जवानी है, लेकिन इनमें जहर भरा हुआ है। लेकिन जिंदगी में जहर भरा हुआ है, पाप के बराबर, शाम के बराबर है, बगैर कूट कूट कर भरा है, जवान को देख ले दीवाना हो जाता है। नंबर 4, बलूतिया। ये साम दरख्तों पर रहता है, जिसको काट ले इसका चमड़ा गोश्त से अलग हो जाता है। दरख्तों पर रहना यानी खाल निकल जाती है, 3 सेकंड के अंदर 3 सेकंड के अंदर उसका जिस्म गल जाता है। जहर की कितनी किस्में हैं, जिसको काटता है इसका चमड़ा गोश्त से अलग हो जाता है। दरख्तों पर रहना यानी बुलंद मकामों में रिहाइश रखना। इसी तरह वो इंसान को अपने इल्म और हुनर और दौलत और हुस्न वगैरह पर नाज करता है, ऊंचे ख्यालों में रहता है, ऊंचे मकामों में रहता है, कोठियां, बंगले, बड़े बड़े कमरे, बुलंद इमारतें, इंसानों वाली बात नहीं होगी, उनमें कोई इंसानों वाली बात नहीं है। नंबर 5, मत्शा। इसके काटने से बदन में आग लग जाती है, इंतहा दर्जे की प्यास लगती है। रस्तम जमा को दरियाए रावी से इसी का काटा था, इसी सांप ने काटा था। ये एक बहुत बड़ा नामवर पहलवान था, पहलवान था, इसी सांप ने काटा था। वो कहता था मेरे अंदर आग लगी हुई है, वो कहता था मेरे अंदर आग लगी हुई है। डॉक्टर नहीं पा सके, डॉक्टर काबू नहीं पा सके, मर गया था। नंबर 5, मताशा। जब इसको अस्पताल में दाखिल किया गया तो इसने बयान दिया था कि मेरे जिस्म में इस कदर आग है जैसे सैकड़ों मन ईंधन जलकर इसमें डाल दिया गया हो। बदमिजाज लोगों की बातों से भी दूसरों की जलन महसूस होती है। बेदीन अपनी बातों के सबब से, बेदीन अपनी बातों के सबब से अपने पड़ोसी को हलाक करता है, अपने पड़ोसी को हलाक करता है। जितनी निकम्मी गुफ्तगू, गंदे गाने, गंदे गाने, गंदे किस्से कहानियां सुनना, सुनाना लोगों की जिंदगियों में जहर खोलते हैं, मर जाते हैं, रूहानी तौर पर मर जाते हैं, पर जिस्मानी तौर पर जिंदा रहते हैं। नंबर 6, अरीदिया। साम की बड़ी खबीस किस्म है, इसके काटने से इंसान का चेहरा काला हो जाता है और आदमी मर जाता है। मैंने ये पैगाम कहीं से सुना नहीं, इतने सालों तक मैंने ये पैगाम कहीं से सुना नहीं। ये 37 साल पुराना पैगाम है। रिकॉर्ड को देखते देखते तो रिकॉर्ड को देखते देखते ये सामने आ गया। मैंने इसको देखा, मैं जरूर इसको पेश करूंगा, मैं जरूर इसको पेश करूंगा ताकि इंसान और सांप का मुआवजा हो जाए। इसीलिए यीशु ने कहा, यूहन्ना ने कहा, ऐ सांप के बच्चों, ये बहुत बड़ी बुरी बात है, ये बहुत बुरी बात है किसी को सांप का बच्चा कहना। मसीह ने भी कहा
यूहन्ना नबी ने भी कहा। यूहन्ना नबी ने भी कहा। बोलो आगे। अच्छा, अरीदिया सांप की बड़ी खबीस किस्म है। इसके काटने से इंसान का चेहरा काला हो जाता है और आदमी मर जाता है। नंबर 7, जान। ये तकरीबन 1 गज लंबा होता है और रंग सफेद। इसको देखते ही बदन कांपने लगता है। नंबर 8, उसका काटना कहाँ, उसको देखना कहाँ। उसको देखना कहाँ। जब लोग सामने औरत देखते थे जब लोग सामरी औरत को देखते थे तो नेक लोग तो कांप जाते थे, तो नेक लोग तो काम जाते थे, बुरे बदकार नहीं कांपते थे। बुरे बदकार नहीं कामते थे। ये शेष और कर चुकी है। ये शेष और कर चुकी है। देखते थे छू करते थे, देखते थे थूक कर देते, आंखें पहने थे। आंखें फेर लेते इस थे। आंख को शाम को देखते ही ये शाम को देखते ही इंसान कांपने लग जाता है। इंसान कांपने लग जाता नंबर है। 8, नंबर 8, असरा। असला। ये छोटे सर का और बड़े सर का होता है। इसके काटने से इंसान हरगिज नहीं बचता। जिस जगह रहता है वहां घास नहीं होती और ना उगती है। जब कदीम जमाना में जंगें होती थी, जब कदीम जमाने में जंगें होती थी, जब दूसरा मुल्क को तबाह करना चाहता, जब दूसरा मुल्क तबाह करना चाहता था तो वहाँ नमक छिड़क देता था। तो वहां नमक छिड़क दिया जाता था, और जहाँ नमक छिड़क जाए और जहाँ नमक छिड़क जाए वहाँ घास और सब फला नहीं होते, वहां घास उग नहीं वो सकती, जमीन बेकार हो जाती है। वो जमीन बेकार हो जाती है। नंबर 8, नंबर 8, असला। ये छोटे सर का और बड़े सर का होता है और इसके काटने से इंसान हरगिज नहीं बचता। जिस जगह रहता है वहां घास नहीं होती। कितना है इतना जहर, जमीन फसल बीज उगाने के काबिल नहीं रहती। जमीन बीज उगाने के काबिल नहीं रहती। अगर कोई जानवर इधर चला जाए तो सुन्न होकर गिर जाता है और मर जाता है। जिसे काट ले वो पानी होकर बह जाता है, यानी जिस्म घुल सड़ जाता है। अगर घोड़े के पांव पर काटे तो घोड़ा और सवार दोनों मर जाते हैं, और जो शख्स इसको डंडे से मारे तो वो मारने वाला खुद भी मर जाता है। घोड़ा घोड़ा, सांप ने घोड़े को काटा है सांप ने घोड़े को काटा है तो उसका जहर का असर तो उसके जहर का असर सवार के साथ में होगा। सवार के साथ भी होगा, दोनों मर जाएंगे। दोनों मर जाएंगे। ये मैंने कहाँ से सीखा है? ये मैंने कहाँ से सीखा है? सदर मैंने गया एक किताब देखी, सदर में गया मैंने एक किताब देखी जंगली जानवर के बारे जंगली जानवर के बारे में। बारे वो में। किताब को चला कर ले गया। वो किताब कोई चुरा कर ले गया। उसमें था। ये सब कुछ सांपों का जिक्र, उसमें था। कितनी सांपों का जिक्र, कितनी आसान है। कितनी इकसाम है। तो मैंने फिर लिखना शुरू कर दिया। मैंने फिर लिखना शुरू कर दिया। परवाह। नंबर 9, सबान। ये बड़े कदो कामत का सांप है। इसकी लंबाई 5 गज से 30 गज की होती है। 5 गज से 30 गज, फिट नहीं, फिट नहीं, गज, अभी गज की होती है। आंखें और दांत बड़े, मुंह जर्द और स्याह होता है। गर्दन मोटी और इस बाल माल होते होते हैं। हैं। इसकी मादा ज्यादा खबीस होती है। इसकी खुराक बड़े बड़े जानवर खाने के बाद जल्द हजम कर लेता है। जब इसका दौरा जंगलों और पहाड़ों से होता है तो इस तरफ हवा गर्म हो जाती है। ये सांप मिस्र में, हमने दुनिया नहीं देखी, हमने शहर कराची भी पूरा नहीं देखा। हमने शहर कराची भी पूरा। सांप मिस्र में पाया जाता है, जहाँ पहले कौम इसराइल गुलाम रही। जहाँ पहले कौम इसराइल गुलाम रही। जंगलों में पाया जाता ये मिस्र के जंगलों में पाया जाता है। है। नंबर 10, मल्क। इस सांप के सर पर सफेद लकीरें होती हैं, बाकी बदन की रंगत सुनहरी होती है। इसकी आवाज से जानवर मर जाते हैं। तकरीबन 1 बालिश लंबा होता है। जब ये बोलता है, जब ये बोलता है इसकी आवाज में इतनी जहर है, इसकी आवाज में इतनी जहर है, परिंदे गिर जाते परिंदे गिर हैं, जाते हैं, मर जाते हैं, और ये फिर खा जाता है।
بے شمار لوگوں کی آواز اتنی بھدی ہوتی ہے، بے شمار لوگوں کی آواز اتنی بھدی ہوتی ہے، گندی ہوتی ہے، گندی ہوتی ہے، بکواس کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، تو سننے والوں کے دل سن ہو جاتا ہے، تو سننے والوں کا دل ذہن سن ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، تو وہی انصاف ایک کے برابر گنا جاتا ہے۔ تو روبرو وہی انسان اس کے برابر گنا جاتا ہے۔ نمبر 11، نمبر 11، منیرک مٹی میں چھپ کر بیٹھتا ہے اور جسم کا کچھ حصہ باہر رکھتا ہے۔ جب کوئی شخص اچانک کوئی چیز سمجھ کر پکڑتا ہے تو اسے کاٹ لیتا ہے، تھوڑا سا منہ بند رکھتا ہے، تھوڑا سا منہ باہر رکھتا ہے، باقی دیر میں باقی ریت میں۔ شاید کوئی سمجھے یہ کیا ہے، کوئی شاید کوئی ایک سمجھے کیا ہے، پکڑے۔ ہاتھ لگائے پکڑے۔ ہم سوچے کہ ہم کون ہیں، ہم سوچے کہ ہم کون ہیں، خدا کی صورت شبیہ پر پیدا ہوئے ہیں، ہم خدا کی صورت اور شبیہ پر پیدا ہوئے لیکن ہیں، وہ صورت اور شبیہ رہی نہیں، لیکن وہ صورت اور شبیہ رہی نہیں، نہ ابلیس نے رہنے دی ہے، نہ ابلیس نے رہنے دی ہے۔ وہ روزانہ ہر روز بار بار مشورے دیتا ہے، بار بار مشورے دیتا ہے، ایک ہی مشورہ کیا ہے، مشورہ کیا ہے، تو ٹھیک ہے، بس کبھی ادھر تو ٹھیک ہے، کبھی ادھر تو ہے ہی ٹھیک۔ تعریف سن کر انسان کو نشہ ہو جاتا ہے، تو اپنی تعریف سن کر انسان کو نشہ ہو جاتا ہے۔ مکاشفہ 12 باب میں لکھا ہے، مکاشفہ 12 باب میں لکھا ہے 9 آیت میں، ابلیس سارے جہان کو گمراہ کر رہا ہے، ابلیس سارے جہان کو گمراہ کرتا ہے، ایسے رومال نہیں ہے جو آتا کیمیکل سے لگا کر، ایسے رومال نہیں لہراتا کیمیکل لگا کر، تو ہے ہی ٹھیک، تو ہے ہی ٹھیک، سامنے وہ کہتے بھی ٹھیک ہے، سامری عورت کو کہتا ہے تو ہی ٹھیک ہے، برابر ڈاکٹر بھی ٹھیک ہے، برابا کو کہتا ہے تو ہی ٹھیک ہے، نشئی آدمی کہتے وہ ٹھیک آدمی ہے، نشئی آدمی کو کہتا ہے تو ہی ٹھیک آدمی ہے، جوان کہتا ہے تیرا حق ہے گناہ کرنا، جوان کو کہتا ہے تیرا حق ہے گناہ گناہ کرنا، کرتا ہے، گمراہ کرتا ہے، یہاں سے پکڑ کر شراب نہیں پلاتا، ہمیں یہاں سے پکڑ کر شراب نہیں پلاتا، ہمیں یہاں سے پکڑ سن میں نہیں دیتا، ہمیں یہاں سے پکڑ کر سین میں نہیں لے جاتے ہیں، مشورہ دیتا آج ہے، تیرے پاس پیسے ہیں، آج تیرے پاس پیسے ہیں، چل کر سیر و سیر کر دو، چل کر فلم نہیں آئی جا کے دیکھ رہے، فلم نہیں آئی ہے جا کر دیکھ رکھا، اس کے جسم کے حصے پر سفید اور سیاہ نقطے ہوتے ہیں، نہایت ہی برا سانپ ہے۔ نمبر 13، سانپوں میں ایک قسم سانپ ہے جو آنکھوں سے گھور کر جانور کو ہلاک کر دیتا ہے۔ نمبر 14، ایسے لوگ جو غصے سے دیکھتے ہیں جو غصے سے دیکھتے ہیں تو اس سانپ کا ان کا کوئی زہر آ جاتا ہے، تو اس سانپ کا ان کی آنکھوں میں زہر آ جاتا ہے۔ مت کرو غصہ، مت کرو غصہ، اس میں عقل کا نقصان ہے، اس میں عقل کا نقصان ہے، جوش میں بے ہوش ہونے جوش میں بے ہوش ہونے، تمہاری شان، جوش میں بے ہوش ہونے سے تمہاری لیکن خدا شان کے ہے، لوگ برداشت کرتے ہیں، لیکن خدا کے لوگ برداشت تو کرتے ہیں، جن کے کندھے پہ ابلیس سوار ہے، تو جن کے کندھے پر ابلیس سوار ہے، اس کے کام کرتے ہیں، اس کے کام کرتے ہیں، ان کو ایسے کرتے ہیں، ان کو ایسے ہی کرتا ہے۔ گھور کر دیکھو، گھور کر دیکھو، آرام سے بات کون ہے کیا کر رہا ہے، کون ہے کیا کر رہے ہیں، یہ بھی کام ہے۔ یہ بھی سانپ ہے۔ نمبر 14، آتشی سانپ یہ چین میں پائے جاتے ہیں۔ جب قوم اسرائیل جب قوم اسرائیل پر پر دو بادشاہوں نے حملہ کیا، دو بادشاہوں بادشاہوں نے حملہ کیا اپنی فوجیں لے کر، اپنی فوجیں لے تو کر، خدا اسرائیل کو لڑنا نہیں پڑا، تو اسرائیل کو لڑنا نہیں پڑا، خدا نے آتشی سانپ بھیجے تھے، خدا نے آتشی سانپ بھیجے تھے، ان کو جس کو جنگ مارتے تھے، جس کو ڈنگ مارتے تھے اس کو آگ لگ جاتی تھی، کپڑے بھی جل جاتے تھے۔ 15، ہندوستان کے پہاڑی علاقے میں ایک ایسا سانپ پایا جاتا ہے جو اپنی دم کو زرد سے زمین پر پٹکتا ہے تو آگ نکلتی ہے۔ وہ عام طور پر خدا نے کیسی چیزیں پیدا کی ہیں، خدا نے ایسی ایسی چیزیں پیدا کی ہیں، یہ خدا کی ساری کائنات ہے، یہ خدا کی ساری کائنات ہے، یہ خدا کی مخلوق ہے، یہ خدا کی مخلوق ہے، کس لیے پیدا کی؟ کس لیے پیدا کی ہے؟ انسان کی سمجھ ہے، امثال کی کتاب میں لکھا ہے بغیر مقصد پیدا کوئی چیز بھی بغیر مقصد کے پیدا نہ ہوئی۔ سانپوں کو پیدا کرنے کا کیا مقصد تھا؟ سانپوں کو پیدا کرنے کا کیا مقصد تھا؟ ان کی قسم بنانے کا کیا مقصد ان کی تھا؟ قسمیں بنانے کا کیا مقصد تھا؟ تاکہ انسان سیکھے تاکہ انسان سیکھے کہ میں ان کی روش اختیار نہ کروں۔ کہ میں ان کی روش اختیار نہ کروں۔ 92 زبور میں لکھا ہے 92 زبور میں لکھا ہے
इंसान हैवान खसरत है। इंसान हैवान खसलत है। अब इंसान इंसान नहीं रहा। अब इंसान इंसान नहीं रहा। अब मैंने किसी को कह दिया, मैंने किसी को कह दिया, मैंने किसी को कह दिया इंसान बन, इंसान बन, मुझे भी कह दिया किसी ने मुझे भी कह दिया इंसान बन। इंसान बन। इसका मतलब ये इंसान नहीं है, इसका मतलब है ये इंसान नहीं है, ये अपने राह से हट गया है, ये अपनी राह से हट गया है, अपने किरदार से गिरा हुआ है। अपने किरदार से गिरा हुआ ये है। इंसान कहलाने का हक नहीं। ये इंसान कहलाने का हकदार नहीं। इंसान बन। इंसान बन। नंबर 16, नंबर 16, अमेरिका में एक ऐसा सांप पाया जाता है जिसके काटने से आदमी के जिस्म पर आग लग जाती है। नंबर 17, लंदन के चिड़ियाघर में एक सांप है जिसका वजन 3 भैंसों के बराबर है। कम से कम 15 मन कम से कम 15 मन। खुराक ही नहीं खाता होगा। खुराक इतनी खाता है वो। वो लंदन है, वो लंदन है। पाकिस्तान होता हम उसको खा लेते, पाकिस्तान होता तो हम उसको निकाल देते, खा लेते, खा लेते, उसका वही खाते। उसका गोश्त खा जाते। वो 15 मन गोश्त कितना खाता होगा। 15 मन उसका वजन है तो गोश्त कितना खाता होगा। खुदा की खुदाई जंगलात में नजर आती है। खुदा की खुदाई जंगलात में नजर आती है, पहाड़ों पर नजर आती है, समुद्रों में नजर आती है। बड़ी बड़ी बलाएं हैं, समुद्रों में बड़ी बड़ी बलाएं हैं। नाम नहीं सुने, कभी नाम नहीं सुने। कभी नाम नहीं सुने। खुदा ही जानता है क्या कुछ है। खुदा ही जानता है क्या कुछ है। इंसान को सिखाने के लिए, इंसान को सिखाने के लिए अजीब चीजें पैदा की है हम उनकी नकल करें, कि हम उसकी नकल करें। 19, जिला जंग के एक कस्बा में एक शख्स ने जूते से, मैं एक रात जंग में रहकर आया हूँ, वहाँ जंगली लोग हैं, उनकी जुबान ही और है। हमने 2 आदमी गए थे, हमने कहा हमने मसीहों के पास जाना है। हम 2 आदमी गए थे, हमने बोला हमने मसीहों के पास जाना है। वो कौन होते हैं? फैसलाबाद से रोड निकलता है, गोजरे से भी रोड निकलता है। पंजाब का सूबा है, पंजाब का सूबा है, जंग उसमें ये शहर है। उसमें क्या है, एक आदमी जूते से शाम को मारा, में एक शख्स ने जूते से शाम को मारा तो इसके खून की छींटें इसके चेहरे पर पड़ी तो थोड़ी देर में इस आदमी का चेहरा गल गया और वो सिसक कर मर गया। नंबर 20, 2.5 फुट लंबे बालों वाला सांप बहावल नगर में 13 सितंबर 1964 में देखा गया था। जिस्म आदमी के बराबर था। ये आदमखोर है। इसने जवार के खेत में 3 आदमियों को खा लिया था। ये सांप 25 मिनट में इंसानी जिस्म का गोश्त खा लेता है। 25 मिनट खाना खाते हैं। हम 25 मिनट में खाना खाते हैं। जिनके दांत नहीं, बूढ़े जिनके दांत नहीं। मैं हूँ जैसे, आधा घंटा लेता हूँ, मैं आधा घंटा लेता हूँ। 25 मिनट पूरे शाम का। वो 25 मिनट में पूरा इंसान खा जाते हैं। क्यों लिखा गया? क्यों लिखा गया है? क्यों पैदा किया इनको? क्यों पैदा किया इनको? इंसान देखे, इबरत हासिल करे, तौबा करे। ऐ सांप के बच्चों, ऐ सांप के बच्चों, बड़े बड़े नमाजी, रब्बी, काइन, पक्की फरीसी, तुम्हारी खसलत इंसानों की नहीं है। तुम्हारी खसलत इंसानों की नहीं है। तुम्हारा जाहिर और है, बातिन और है। तुम मसीह खुदावन से नहीं डरते नहीं थे। चंद एक किस्में आपकी खिदमत में पेश की हैं जो हो सकता है कि आज तक ये सांप आपने किसी की पटारी में ना देखे हों। तो लीजिए चंद आदात जो इंसान और सांप दोनों में पाई जाती हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मतारी आता था, उसके पास टोकरा होता था, 2-3 सांप होते थे। तो मैं पूरी जमात में होशियार था, तो मैं उसके सामने बैठ जाता था। फिर जब वो खेल खत्म करता था उन सांपों के मुतल्लिक बातचीत करता था, सवाल जवाब करता था। ये क्या करता है, ये कहाँ रहता है, ये कहाँ रहता है, आप कैसे पकड़ते हैं, इसका जहर कैसे निकालते हैं। इतना तजर्बा नहीं हुआ कि ये पढ़ना हो, देखना हो, सुनना हो।
पढ़ना सुनना देखना, सवाल जवाब करना। सवाल जवाब करना। आज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज- मैं सब कुछ देख चुका हूँ। आज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं पहले ही सब कुछ देख चुका हूँ। सांप बड़ा चालाक है। सांप बड़ा चालाक है मगर ये लानती है। क्यों? कलाम खुदा को ना सुनने वाले लोग भी चाहे वो कितने होशियार हो मगर लानती हैं।